حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے، بالخصوص عالم اسلام کے اندر امن اور سلامتی، اور خاص کر ملک پاکستان کو اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ عزیزان گرامی، کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن مقامات پر ملاقات ہوگی، صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن اگر حشر والے دن آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا، کس جگہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان پر جہاں میری امت کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جا رہی ہوں گی، وہاں پر میں اپنی امت کی مشکل کشائی کے لیے موجود ہوں گا۔ اگر وہاں پر ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا کہ پھر میں پل صراط کے اوپر موجود ہوں گا، جہاں سے میری امت گزر کر جنت کے اندر جائے گی۔ اور تیسرا مقام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، جہاں پر میں اپنی امت کو کوثر کے جام پلاؤں گا، جو اس میدان محشر کی گرمی اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوں گے۔ تو فرمایا میں حوض کوثر پر اپنی امت کو کوثر کے جام پلاؤں گا۔ تو یہ تین مقامات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، میزان پر، پل صراط پر اور حوض کوثر پر۔ فرمایا ان مقامات پر جو ہے وہ میری تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے، اور حوض کوثر پر کون سے لوگ ہوں گے جن کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ فرمایا کہ حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی، یعنی میری امت کے ایسے افراد ملیں گے جنہیں میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوں گے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کے اندر وہ ہوں گے، اور فرمایا پھر ان لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ میرے ساتھ حوض کوثر پر ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ہر شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر دوست بناتا ہے، تعلق بناتا ہے، یاریاں بناتا ہے۔ یہ ایک معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے، دوستی، تعلق۔ تو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے دوستی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
खालिक कायनात वहदहु ला शरीक ने कुरान मुकद्दस के अंदर 25वें पारे के अंदर फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुफ इल्लल मुत्तकीन। फरमाया जब कयामत कायम होगी तो उस दिन गहरे दोस्त जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुफ, फरमाया उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। यानी जो मुत्तकी लोग होंगे, नेक लोग होंगे, उनके साथ दोस्ती ताल्लुक जो है वो कयामत वाले दिन भी फायदा बख्श होगा, फायदा मंद होगा। लेकिन जो दुनिया की दोस्ती यारियां होंगी, ये फरमाया कि ये बड़े दुनिया के अंदर गहरे ताल्लुक, गहरे दोस्त जो है ये कल कयामत वाले दिन एक दूसरे के दोस्त नहीं रहेंगे, दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि कयामत का मंजर और महशर का वो जो मंजर है वो बड़ा हौलनाक किस्म का है कि जिस दिन इंसान अपने सगे रिश्तों को भी भूल जाएगा। मां बेटे को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, औलाद मां बाप को नहीं पहचानेगी। हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो जब इतने गहरे रिश्ते, इतना करीबी ताल्लुक जो है वो भी लोग भूल जाएंगे, तो फिर ये दुनिया की दोस्तियां जो हैं इनका क्या जो है वो माना रह जाता है। तो फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुफ, फरमाया बड़े गहरे दोस्त होंगे दुनिया के अंदर, बड़े गहरे यार होंगे, बड़े ताल्लुक करीबी होंगे, जिनकी दोस्ती दुनिया की वजह से होगी। फरमाया वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, फरमाया सिर्फ परहेजगार और मुत्तकी जो लोग हैं उनके साथ दोस्ती और ताल्लुक जो है वो कयामत वाले दिन भी फायदामंद होगा। क्योंकि दोस्ती और ताल्लुक जो है इसका असर बंदे के अखलाक के ऊपर होता है, उसके किरदार के ऊपर होता है, उसकी आदात व अतवार के ऊपर होता है। यानी जैसा बंदे का दोस्त होगा वैसा उसके ऊपर असर होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही, फरमाया कि दोस्त जो है वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। फरमाया इसलिए जो है वो छानबीन करके दोस्त बनाया करो। तो दोस्ती और ताल्लुक जो दुनियादारी का है, इसका असर जो है वो बंदे की जिंदगी के ऊपर, उसके अखलाक के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, उसकी आदात व अतवार के ऊपर, हत्ता के बंदे की आखिरत के ऊपर भी पड़ता है। हम में से हर एक जो है वो उसका कोई ना कोई दोस्त है, उसके हल्का अहबाब है, उसका फ्रेंड सर्कल है। हम लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, दोस्त शाम को इकट्ठे होकर किसी चाय के होटल पर बैठकर गपशप लगाते हैं। बुजुर्ग बड़े जो है वो अपनी किसी बैठक के अंदर, किसी मकाम के ऊपर बैठकर आपस के अंदर गपशप लगाते हैं। गली मोहल्ले के अंदर दोस्त अहबाब मिलकर बैठते हैं। यानी हर एक शख्स जो है वो अपने हल्का अहबाब में, अपने फ्रेंड सर्कल में वक्त गुजारता है। और जब वक्त गुजारता है तो फिर उसका असर जो है वो उसकी जिंदगी के ऊपर होता है। जैसा उसका फ्रेंड सर्कल होगा, जैसा उसका हल्का अहबाब होगा, जैसे उसके दोस्त होंगे, जैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा, उसके असरात जो हैं वो उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके अखलाक के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, उसकी आदात के ऊपर पड़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन ने फरमाया कि दोस्त बनाते वक्त ख्याल किया करो, ख्याल रखो कि तुम किस तरह के दोस्त बना रहे हो। जो आया मुबारका सूरह ज़ुखरफ की 25वें पारे की, फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुफ इल्लल मुत्तकीन, इसके अंदर दो दोस्तियां बयान की गई। एक दोस्ती या एक ताल्लुक वो है जो रोजे कयामत दुश्मनी के अंदर बदल जाएगी। दुनिया के अंदर दोस्त, लेकिन कल कयामत वाले दिन वो दोस्त नहीं रहेगा, वो दुश्मन हो जाएगा।
وہ کون سے دوست ہوں گے؟ جو گناہوں سے بھری دوستیاں ہوں گی، دنیاداری کی دوستیاں ہوں گی، یہ عارضی دوست ہوتے ہیں، اور یہ قیامت تو بڑی دور کی بات ہے، قبر کے گڑھے تک بھی ساتھ نہیں دیتے، زیادہ سے زیادہ ہو تو بس قبر کے گڑھے تک دفنانے تک ساتھ دیں گے، اس کے بعد نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ ہاں الا ماشاءاللہ چند لوگ جو جن کے ساتھ بڑی گہری محبت ہو، گہرا تعلق ہو، احساس کا جذبہ ہو، ہمدردی ہو، تو کچھ لوگ یاد کریں گے، لیکن اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بس زندگی کی سانسوں تک۔ یا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، دوستوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کے ساتھ دوستی رہے گی اس وقت تک جب تک اس کے پاس مال چلتا رہے گا۔ مال ختم ہوا، دوستی ختم ہوگی۔ تو یہ دنیا کی دوستیاں جو فرمایا اللہ نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا یہ دوستیاں پھر دنیا داری کی، یہ گناہ والی دوستیاں، یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور وہ جگری یار، وہ جگری دوست جو بندے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن جب بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ دوستی تعلق وہیں پر رہ جاتا ہے۔ وہ گجرات کا ایک شاعر بوٹا وہ کہتا ہے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سن دید لئی دنے راتی، اج انہاں ہی باریاں ماریاں نے۔ باغ وچ جدوں خزاں نے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ تو یہ دنیا کے دوست یہ دنیا تک ہیں، دنیا کے فائدے تک دوست ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا اس آیہ مبارکہ کے اندر الا المتقین، فرمایا متقی لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے، وہ دوستی جو ہے، وہ قیامت والے دن بھی فائدہ مند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی، روز قیامت اللہ گناہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ ہوں گے مسلمان، کلمہ گو ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کی پاداش کے اندر ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جنت کے اندر جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ اب وہ جو نیک لوگ جنت کے اندر جانے لگیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو دنیا کے اندر اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ہمارے ساتھ جو دوستی رکھنے والے تھے، جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ دیکھیں گے تو وہ جہنم کے اندر ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب۔ تعلق ان کا نیک لوگوں کے ساتھ تھا، تعلق اٹھنا بیٹھنا، دوستی ان کا نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا تھا، دوستی تھی۔ اب نیک لوگوں کو جنت کے اندر جانے کا حکم ہوگا، گناہگار جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو جب نیک لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر بیٹھنے والے وہ جہنم کے اندر چلے گئے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نیک لوگ عرض کریں گے، وہ کہیں گے اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، یا اے رب العالمین احکم الحاکمین، یہ ہمارے بھائی ہیں جو جہنم کے اندر، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، روزے کھولتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویعملون معنا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اے رب العالمین احکم الحاکمین، اب یہ ہمارے دوست ہے، یہ جہنم کے اندر چلے گئے، اے اللہ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، اللہ فرمائے گا اے میرے نیک بندو، میں نے تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے جنت عطا فرمائی،
تو تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، نیک اعمال کرنے والے اگر اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے ہیں تو اذهبوا جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، فرمایا جاؤ جہنم کے اندر جس کے دل میں ایک رائی کے برابر یا ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلے جاؤ۔ نیک لوگوں کو حکم ہوگا جاؤ جہنم کے اندر۔ اب جہنم دور سے اس کی تپش، اس کی گرمی جو ہے وہ بندے کے جو ہے وہ خون پسینہ جلا دے گی، لیکن نیک لوگ جنت کے اندر جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی، جہنم کی گرمی کچھ نہیں کہے گی۔ تو وہ جو ان کے ساتھ دنیا کے اندر اٹھنے بیٹھنے والے تھے، دنیا کے اندر تعلق رکھنے والے تھے، دنیا کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ اعمال صالح کرنے والے تھے، وہ نیک لوگ جہنم کے اندر جا کر ان کو نکالیں گے جہنم سے، اور جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلے جائیں گے۔ تو پھر یہ دوستی فائدہ مند ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بندے کو صرف دنیا کے اندر فائدہ نہیں دے گا، دنیا کے اندر تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، بندے کے اخلاق پر اچھا اثر پڑے گا، اس کے کردار پر اچھا اثر پڑے گا، اس کے اخلاق سنوریں گے، اس کے اندر جو ہے وہ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دنیا کے بعد کل قیامت والے دن بھی نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، نماز روزہ کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا، وہ تعلق، وہ دوستی قیامت والے دن بھی ان کو فائدہ دے گی۔ اس کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دے گی۔ اس لیے خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ جو اپنے تعلق کو بنا لو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے، ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر بندہ خود بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر کسی نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، وہ نمازی تو نماز کے لیے اٹھے گا ہی، کیونکہ اس کی تو عادت ہوگی، اس کے دل کے اندر تو خوف خدا ہوگا، وہ نماز کی پابندی کرنے والا جب وہ اٹھے گا تو جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا وہ بھی جو ہے وہ اٹھ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے چلا جائے گا۔ اس لیے تعلق جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے فرمایا یا علی استکثر من المعارف من المؤمنین، فرمایا اے علی جاؤ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جان پہچان کثرت کے ساتھ بناؤ، مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ جان پہچان بناؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب یہ فرمایا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُم مِّن مَّعْرِفَةٍ فِي الدُّنْيَا بَرَكَةٌ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا یہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ جان پہچان جو ہوتی ہے یہ کل قیامت والے دن، آخرت والے دن بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، اور فرمان سننے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب باہر تشریف لے گئے تو ہر ایک کے ساتھ جو ملتا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اور اس کے ساتھ دوستی بنا لیتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دوبارہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے پوچھا ما فعلت فیما امرتک، اے علی جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا اس کے بارے میں کیا کیا تو؟ ما فعلت فیما امرتک، جو میں نے تنہیں حکم دیا تھا، جو کچھ کہا تھا اس کے بارے میں تن کیا کیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت سے دوست بنا لیے، بہت سے دوست بنا لیے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذهب فبک اخبارہم،
फरमाया अब जाओ और जाकर अपने दोस्तों के मामलात की जांच करो, जिसके साथ ताल्लुक बनाया है, जिसके साथ दोस्ती बनाई है, जाकर उनके मामलात को देखो, वो दुनिया के अंदर कैसे रहते हैं, कैसे मामलात करते हैं, किस तरह की उनकी जिंदगी है, किस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब तशरीफ लाए तो बारगाह मुस्तफा के अंदर सर झुका कर बैठ गए। जब बात बैठ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मुझे लगता है कि तेरे साथ सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो आखिरत के तलबगार हैं। यानी पहले तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के साथ हर एक के साथ दोस्ती बनाना शुरू कर। अब जब आका ने फरमाया अब जाकर उनकी जांच पड़ताल करो, उनके मामलात को देखो, तो जब देखा तो वापस आए तो सर झुकाकर बैठ गए। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अहसिबु या अली सबता मा आका इल्ला अबनाउल आखिरा, कि ऐ अली, लगता है सिर्फ आखिरत के तलबगार जो थे सिर्फ वही बाकी रह गए। तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर ये आया मुबारक आपने तिलावत की, अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव इल्ला अल मुत्तकीन। फरमाया ये दुनिया की दोस्तियां ताल्लुक जो है ये खत्म हो जाएंगे, आखिरत के अंदर ये दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो मुत्तकी लोग होंगे, नेक लोग होंगे, अच्छे अमल करने वाले होंगे, इनकी दोस्ती कयामत वाले दिन भी कायम रहेगी, इनकी दोस्ती कयामत वाले दिन भी कायम रहेगी। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरी उम्मत के लिए सबक है। जो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को अगर इरशाद फरमाया वो पूरी उम्मत के लिए सबक है। फरमाया, या अलियु अकबिल अला शानिका, फरमाया ए अली यही तरीका अपना के रखो, यानी जिसके साथ दोस्ती रखो, जिसके साथ ताल्लुक रखो, उसकी जांच पड़ताल करो, उसको देखो वो कैसा है, उसके मामलात कैसे हैं। फरमाया वमलिक लिसानका, और अपनी जबान को काबू में रखो, यानी दोस्ती ताल्लुक बनाकर भी अपने मामलात, अपनी जबान को, अपने जो राज हैं उनको उनके सामने मत खोलो, उसके अंदर अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखो। फरमाया वाकिल मन ताशिर मिन अहली ज़बानी का, और फरमाया किसके साथ मिलना जुलना है इसके बारे में अक्लमंदी से काम लो, यानी यही तरीका अपनाकर रखो, यानी जिसके साथ दोस्ती है, जिसके साथ ताल्लुक है, जिसके साथ उठना बैठना है, उसके बारे में बड़ी छानबीन करो और अपनी जबान को काबू में रखो, और जिसके साथ मिलजुल रहे हो, जिसके साथ मुलाकात है, जिसके साथ दोस्ती है, उसके बारे में बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करो। फरमाया अगर ऐसा करोगे तकुन सालिमन गानिमन, फरमाया अगर ऐसा करोगे तो हमेशा सलामत रहोगे और फायदे के अंदर रहोगे। क्योंकि जब बंदा किसी के साथ ताल्लुक बनाता है, किसी के साथ दोस्ती बनाता है, और ताल्लुक और दोस्ती इसके अंदर जो है वो अक्लमंदी से काम लेना बड़ा जरूरी है। हम जूता बाजार से लेने के लिए जाएं तो हम 10 दुकानें फिरते हैं, और जब किसी दुकान के अंदर चले भी जाएं तो वहां से भी जूते निकलवा कर चेक करते हैं कि कौन सा जो है वो हमारे लिए बेहतर होगा, कौन सा हमारे पैरों के लिए कंफर्टेबल होगा, जो कीमत के एतबार से, उसकी बनावट के, ये बड़ी छानबीन हम एक जूता खरीदने के लिए करते हैं। तो क्या दोस्ती बनाने के लिए छानबीन की जरूरत नहीं? दोस्त बनाने के लिए कि हम किन के साथ दोस्ती लगा रहे हैं, किन के साथ ताल्लुक बना रहे हैं, किन के साथ जो है वो अपने मामलात को कर रहे हैं, और फिर उनके साथ जो है वो अक्ल ने फरमाया फिर वमलिक लिसानका, फिर भी अपनी जबान को कंट्रोल के अंदर रखो, काबू रखो। हज़रत अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दोस्त बनाने के लिए अक्लमंद होना जरूरी है, ताकि आदमी जान ले कि कौन दोस्ती के लायक है। और फरमाया बेवकूफ लोग जो है वो हर एक को अपना दोस्त बना लेते हैं, फिर चंद दिन बाद, 4 दिन बाद लड़ाई होती है, मामलात बिगड़ते हैं, तो फिर वही दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाता है, और फिर वो दोस्त जो दुश्मन बनता है वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसके पास राज होते हैं। इसलिए फरमाया वमलिक लिसानका, अपनी जबान को काबू रखो, जिसके साथ दोस्ती हो उसके अंदर भी एक हद तक रहो, हर एक बात उसके सामने खोल कर ना रखो। वमलिक लिसानका,
تو जब ऐसा ताल्लुक होगा तो दुनियादारी का ताल्लुक बेवकूफ लोगों की तरह हर एक को दोस्त बना लिया, हर एक के साथ जो है वो हमने मामलात करना शुरू कर दिए। तो फिर जब 4 दिन बाद लड़ाई होती है तो वो दोस्त जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन बनकर आता, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो इसलिए अक्लमंद वो है जो पहले तजर्बा करके फिर दोस्त बनाए, यानी पहले बंदे को जांचे, पहले बंदे को परखे, फिर उसके साथ जो है वो अपनी दोस्ती ताल्लुक बनाएगा तो फिर वो दोस्त जो है वो फायदामंद होगा। और अगर किसी बुरे बंदे के साथ दोस्ती होगी, किसी काफिर के साथ दोस्ती हो गई तो वो बंदे की दुनिया तो बिगाड़ेगा ही, आखिरत भी बिगाड़ कर रख देगा। उकबा बिन मुईत ये एक मक्का का गैर मुस्लिम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होता, कलमा नहीं था पढ़ा इसने, लेकिन बारगाह मुस्तफा के अंदर हाजिर होता, बैठता, बातें सुनता। उसने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर गए, उसने खाना सामने रखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तेरा खाना तब खाऊंगा जब तू कलमा पढ़कर मुसलमान होगा, जब कलमा पढ़कर मुसलमान होगा। आज हमें इस चीज को भी देखना चाहिए कि हमारा उठना बैठना खाना पीना जो है वो किन के साथ है, काफरों के साथ, मुसलमानों के साथ, दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ, उसके अंदर जो है बड़ी एहतियात की जरूरत है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तेरा खाना तब खाऊंगा जब तू कलमा पढ़ेगा। अब उसने कलमा पढ़ लिया बज़ाहिर, कलमा पढ़ने के बाद भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आता, लेकिन उसकी दोस्ती जो थी वो उबई बिन खलफ के साथ थी, जो काफिर था बड़ा मक्के का। अब जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो बड़ा मुखालिफ था उबई बिन खलफ। तो जब उबई बिन खलफ को पता चला कि उकबा बिन मुईत ने जो है वो कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गया है, तो अब जब उसके साथ मुलाकात हुई तो वो कहने लगा, तेरी मेरी दोस्ती एक शर्त पर कायम रह सकती है कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नौज़बिल्लाह जो है वो बदतमीजी कर। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या उबई बिन खलफ की दोस्ती छोड़ता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो नौज़बिल्लाह बदतमीजी करता। अब उसने अपनी उस दोस्ती को निभाने के लिए ये समझे देखे कि दोस्त जो है वो कितना बड़ा, अगर अच्छा ना हो तो कितना बड़ा नुकसानदेह है। तो उबई बिन खलफ ने जब ये कहा तो उसने उकबा बिन मुईत ने अपनी दोस्ती को बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो नौज़बिल्लाह बदतमीजी की। जब बदतमीजी की तो अल्लाह ने फिर कुरान की आयात नाज़िल फरमाया व यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। फरमाया जब कल क़यामत का दिन होगा तो ये शख्स जब अज़ाब के अंदर गिरफ्तार होगा, अपने हाथों को चबाएगा, तो उस वक्त कहेगा, काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फलां शख्स को दोस्त ना बनाता, उबई बिन खलफ को। तो यानी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ बंदे के लिए फायदा मंद होती है, और बुरे लोगों के साथ दोस्ती जो है वो फायदा मंद नहीं होती बल्कि नुकसानदेह होती है। अगर बंदा किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ है, जिसके साथ ताल्लुक है, बैठा हुआ है, और वो दोस्त बैठकर किसी दूसरे बंदे की बुराई कर रहा है, तो फिर ये ज़हन में रखें, जो तुम्हारे सामने किसी दूसरे की बुराई कर रहा है वो दूसरे के सामने तुम्हारी भी बुराई करता होगा। तो ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। तो दोस्ती और ताल्लुक जो है वो अच्छे लोगों के साथ, नेक लोगों के साथ, साले लोगों के साथ बनाएं, ताकि ये दोस्तियां, ये ताल्लुक जो है वो कल कयामत वाले दिन भी काम आएंगी, और नेक लोगों के साथ दोस्ती जो है वो बंदे को जन्नत के अंदर ले जाएगी, और बुरे लोगों के साथ, गुनाहगारों के साथ दोस्ती जो है वो जहन्नम के अंदर दाखिले का जरिया बनेगी। तो इसलिए जो है वो अपने हल्का अहबाब को चुनते हुए, अपने फ्रेंड सर्कल बनाते हुए, अपने दोस्त बनाते हुए जो है वो बड़ी छानबीन करके अक्लमंदी के साथ दोस्त बनाएं। ये नहीं कि फेसबुक पे फ्रेंडशिप आई तो उसको कबूल करके उसको दोस्त बना लिया, राह चलते सफर किया, 2 घंटे उसके साथ गुजारे, नंबर ले लिया, दोस्त बना लिया। नहीं, अक्लमंद वो है जो पहले तजर्बा करे, पहले छानबीन करे, फिर किसी को दोस्त बनाए। जब छानबीन करके इस तरह दोस्त बनाएगा फिर वो दोस्त जो है वो उसके लिए फायदा मंद होगा। अगर नेक लोगों के साथ दोस्ती होगी तो वो दोस्ती कल कयामत वाले दिन भी फायदा मंद होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन हमें अच्छे लोगों की संगत और सोबत नसीब फरमाए, और बुरे लोगों से अल्लाह बचने की हिदायत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।